आओ आप परमेश्वर का वचन देखिए और आप देखेंगे पुराने नियम दे विच पहला सैमुएल और जो भी पढ़े उच्ची आवाज में पढ़ो और खास करके जो बाहर बैठे ने वो उच्ची आवाज में पढ़ो। पहला सैमुएल उहदा एक दे मैं थोड़ा लंबा पढ़ावांगा अज ताकि सुन के समझ आ जाए। आप पढ़ांगे 1 तो लेके 18 तक। इफ्राइम दे पहाड़ विच रामातैम जो भीम दा एक मनुख सी अते ओहदा नाम एल्काना जो यरोहाम दा पुत्र सी जो अलीहू दा पुत्र जो तोह दा पुत्र जो सूब इफराती दा पुत्र सी। ओहदियां 2 स्त्रियां सन, एक दा नाम हन्ना अते दूजी दा नाम पिनिन्ना दे बालक है सन पर हन्ना दे बालक नहीं सन। ए मनुख वरे दे वरे अपने शहरों शिलो विच सैना दे यहोवा दे अगे मत्था टेकण अते भेंट चढ़ाउण जांदा हुंदा सी अते एही दे 2 पुत्र हाफनी अते फिनहास यहोवा दे याजक सन। अजिहा होया जां एल्काना बलि चढ़ाउंदा हुंदा सी तां अपनी इस्त्री पिनिन्ना नूं अते ओहदे पुत्रां अते ओहदियां धीआं नूं वंड दिंदा सी पर हन्ना नूं दूरी वंड दिंदा सी। इस लई जो हन्ना नाल उस दा प्यार सी पर यहोवा ने ओहदी कुख बंद कर छड्डी सी अते ओहदी शौकण ओहनूं अकाउण लई बहुत छेड़दी सी। इस लई जो यहोवा ने ओहदी कुख बंद कर छड्डी सी अते वरे दे वरे जां ओ यहोवा दे घर जांदा सी तां इसे तरह ओहनूं छेड़दी हुंदी सी सो ओ रोया करे अते कुछ ना खावे। सो अजिहा होया जो ओहदे पति एल्काना ने ओहनूं आख्या, हे हन्ना तू क्यों रोंदी है अते खांदी क्यों नहीं अते तेरा मन क्यों उड़दा रहंदा है? भला तैनूं 10 पुत्रां नालों मैं चंगा नहीं? गल कादी जां उस लो विच खा पी चुके तां हन्ना उठी अते उस वेले एली याजक यहोवा दी हैकल दे एक चुगाट कोल गद्दी उत्ते बैठा होया सी अते ओहदा मन बहुत उदास होया। सो ओहने यहोवा दे अगे बेनती कीती अते पुब्बा मार मार रोई और ओहने सुखना सुखी अते आख्या, हे सेना दे यहोवा जे तू अपनी टहलन दे दुख वल ध्यान करे अते मैनू चेते करे अते अपनी टहलन नूं ना भुलावें अते अपनी टहलन नूं पुत्र देवें तां मैं ओ यहोवा नूं जिन्ना चिर ओ जिउंदा रहे दे देंगी अते ओहदे सिर उत्ते उस तरह कदी ना फिरेगा। तां अजिहा होया कि जां ओ यहोवा दे अगे बेनती करदी पई सी तां एली ने ओहदे मूंह वल ध्यान कीता पर हन्ना अपने मन विच ही पई आखदी सी, निरे ओहदे बोल ही पए हिटदे सन पर ओहदी आवाज ना सुनाई दिंदी सी। सो एली ने जाता पई ओ अमल विच है। सो एली ने ओहनूं आख्या, किन्ना चिर तू अमल विच रहेंगी? तू अपनी खुमारी छड्ड। तद हन्ना ने उत्तर दिता ते आख्या, नहीं स्वामी जी, मैं तां उदास मन तीवी हां। मैं या कोई होर अमल नहीं पीता पर यहोवा दे अगे अपने मन नूं डोल दिता है। तू अपनी टहलन नूं शैतान दी धी ना जान। मैं तां अपनी चिंता ते दुख दे ढेर होण करके हुण थोड़ी बोलदी रही हां। तद एली ने उत्तर दिता अते आख्या, सुख शांत नाल जा अते इस्राएल दा परमेश्वर तेरी अर्जोई पूरी करे जो तैं उस तो मंगी है। ओहने आख्या, तेरी दया तेरी टहलन उत्ते होवे। तद उस दीवी ने जाके रोटी खाधी अते फिर ओहदा मुंह उदास ना रहा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो अज लोग आप जिन इत्थे बैठे हैं अज के वचन बहुत ध्यान सुनियो। अगर तुम अज का वचन ध्यान सुनते हो उसनों समझते हो तो ये पक्की गल है कि तुम आत्मिक जीवन के कदे भी रुकने वाले नहीं हो, कदे थकने वाले नहीं हो। कई बार होंदा ना इंसान थक जाता है, प्रार्थना करता भी थक जाता है, बाइबल पढ़ता भी थक जाता है। अगर तुम अज वचन को ध्यान सुनोगे तो यह गल मतलब तुम पक जाने हो कि तुम थकते नहीं कदे भी, क्योंकि साढ़े परमेश्वर वो बहुत ही महान परमेश्वर ने। और मेहरबानी करके सारे लोग अपने ध्यान को वचन की ओर बना के रखियो, क्योंकि बाइबल जो पढ़ते हैं जो असीं वचन को पढ़ते हैं तो देखने में इदा लगता है भी यह शरीरक है, लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने कोई भी संसार की गल नहीं लिखी हुई।
ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਗਾ, ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾਗਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਾ? ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਿਜਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ। ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਮੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਗਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ? ਇਸਤਰੀ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੜੋ ਬੇਟਾ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਣ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਜੋ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਤੇ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡਤੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀਗੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ,
ਜੋ ਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਬੇਟਾ ਮਿਲੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਯਿਫਤਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਿਫਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਫਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡੱਫ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਫਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 36 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ,
6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਪੁਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਗ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੋ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਗ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੀ, ਤੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਠਹਿਰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦਊਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? 12 ਬੱਚੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 29 ਰਹੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਲਿਆ ਔਰ ਰਾਹੇਲ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੇਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਤਪਤੀ 29 ਰਹੇ, ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਆ ਘਿਨੌਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਰਖੇਲ ਬੰਝ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਂਝ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੇਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਉਤਪਤ 30 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜੋ। ਜਦ ਰਖੇਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਦ ਰਖੇਲ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤਾਂ ਰਖੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਘੁੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ
और याकूब ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਹੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ 4 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਖੇਲ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਣੂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਰਾਹੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਦੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। तो जो याकूब सीगा उन्हें वही गल नूं मन्निया और चला भी गया और उसनूं उथों बच्चा भी मिलिया। इस तरह बाइबल दे विच पढ़ांगे आपां 14 वचन पढ़ो। रूबेन ने कणक दी वाढी दे दिनां विच बाहर निकल के जूतियां पाईयां और उन्हां नूं अपनी माता लिहा को लियाया। तां रखेल ने लिया नूं आख्या अपने पुत्रां दीयां दूधियां विचों मैनूं दे। हुण देखो ये दोनों सखियां भैणां ने, अगर किसी को लगे तो बाद में घर जाके बच्चों को शांति नाल पढ़ियो। ते दोनों सखियां भैणां ने। हुण जिहड़ा लिया गा ओहदा बड़ा बेटा गा रूबेन, उस समय कोई फल सीगा जो लग्या सी किते, वो बच्चा फल लेके आया। और जदों राहेल ने देखा तो उसने अपनी भैन नूं कहा कि जिहड़ा तेरा बच्चा फल लेके आएगा वो फल मैनूं दे दे। तो उसने की कहा, पढ़ो अगे। उसनूं आख्या कि ये निक्की गल है कि मेरा मर्द लै लिया और हुण तू मेरे पुत्र दियां दूधियां भी लै लवेंगी। रखेल ने आख्या इसलिए तेरे पुत्रां दियां दूधियां दे बदले वो मर्द तेरे संग अज दी रात लेटेगा। देखो मतलब इत्थे सौदा हो रहा है, मैं तेनों फल दे दिन्नी आ लेकिन तू अपना पति है जिहड़ा वो मैनूं दे दे, मैं बच्चा पैदा करा उथों। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो, ये कोई अजीब गल नहीं है, ये सच्चे परमेश्वर के वचन ने, ये आत्मा दी गल्लां ने और आत्मा दी गल सानूं परमेश्वर सिखाणगे। अपना ध्यान बना के रखियो। हुण देखो तू अपना पति मैनूं दे दे ते मैं तेनों फल दे दिन्नी आ। हुण देखो एक औरत ने अपना पति लैण दे लई एक सौदा कीता और उस तो बाद इदां ही होया कि उसनूं उत्थों बच्चा भी होया, उसनूं उत्थों बच्चा होया। और ये कोई एक गल नहीं है, अगर बाइबल में पढ़ोगे तो काफ़ी जगह तो इदा मिलता सानू कि जो इजराइल की औरत सी वो बच्चे को किवें पैदा करते थे और किन्नी इच्छा से उन्होंने अंदर कि असीं बच्चा पैदा करिए, किन्नी इच्छा से उन्होंने अंदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने की कहा कि मैं इजराइल का परमेश्वर हाँ। परमेश्वर की कहते हैं कि मैं इजराइल का परमेश्वर हाँ। और बाइबल में लिखा गया गलातियां 3:29 वचन, नवें नियम दे विच गलातियां 3:29 वचन। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ परमेश्वर ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ अब्राहम दी अंश बन जाने। और अब्राहम दी अंश कौन है? इसहाक। हालेलुया। अब्राहम दी अंश कौन है? कल्ला इसहाक ही है? इस्राएल है। गल बहुत ना सुनियो, अब्राहम दी अंश कौन है? इस्राएल। इस्राएल की गिनती कितनी है? इस्राएल की गिनती टोटल गिनती जो बाइबल में लिखी हुई है
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। 6,03,500 ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸਤਰੀ, ਔਰਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਲਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾੜੀ। ਲਾੜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਇਸਤਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਫਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਂਝ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਾਂਝ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਝ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤੀ 30 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਖੇਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੜੋ 23 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾਗਾ? ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੁਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਮੈਂ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਊ, ਪਾਸਟਰ ਜੱਸਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਊ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਆਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? कदों होया, कितना टाइम? मई जून जुलाई अगस्त जो भी है, कोई दस सकता है? 15 फरवरी ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਅਗਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕੇ कि ये बंदा मेरे द्वारा मसीह में आयागा और इस इंसान ने बपतिस्मा लियागा? इन्हों कहते हैं बच्चा पैदा करना। चाहे मेरा परिवार है, मैं आत्मा की गल करदागा, मैं शरीर की गल नहीं करता। मेरे परमेश्वर आत्मा के परमेश्वर ने। कोई कलीसिया में है इंसान अज इस कलीसिया में 9-9 साल 10-10 साल हो गए बैठे हैं, एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पा रहे। बच्चा दूजा ना समझो, मैं आत्मा की गल कर रहा, परमेश्वर ने आत्मा की गल कर रहा। मैं परमेश्वर आपका वचन आत्मिक है। एक बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। बैठो तुसी, परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष देन। हुण मैं एक गल पुछना चाहुंदा, अगर तुसी बच्चा नहीं पैदा कर रहे तो की हो? बांझ वो? चाहे तुहाडे 2-2 4-4 बच्चे होण, और तुसी अपने सरीरक सुख लई बच्चे पैदा कर रहे हो, बाद में तुहाडे बच्चे उही तुहाडी इज्जत करन चाहे ना करन, तुहानू मान सन्मान देन चाहे ना देन। लेकिन जो आत्मा में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, मैं अक्सर भाई बलदेव के मुँह चो कई बार सुनियागा कि मैनू मसीह में लैके आने वाले पिंदरों है, मैं उन्होंने एहसान नहीं भुल सकता कदे भी। मैं कई बार सुन चुका, मेरे नाल पास्टर जस्सा जी ने ये भी कई बार सुन चुके हैं। चाहे असी मेहनत की, असी बपतिस्मा इन्होंने दिता गा, असी इन्होंने पवित्र आत्मा के लिए तैयार किया, असी वचन सिखाए, लेकिन सब तो पहली तो गल कि होंदी है कि जिन्होंने इन्हों मसीह के बारे दसिया। हुण की तुहानू नहीं पता कि असी बच्चे पैदा करने ने? कहने तो आप सारे ही हैं कि असी इजराइल देश दे हां, और इजराइल देश की जो औरत सीगी उन्होंने कितनी खुशी सीगी, कितनी इच्छा सी कि मैं बच्चा पैदा करा, मेरे द्वारा बच्चा पैदा होए। मैं आत्मा की गल करा, आत्मा में कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं तुहाडे कोलों? हुण तक तुहाडे माँ बाप ने तुहाडे तो बचे, तुहाडी पत्नी तुहाडा पति तुहाडे तो नहीं बचिया, तो दूजे लोग किवें बचाओगे तुसीं? हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जे मसीह दे हो फिर अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम की संतान ही कौन है? इजराइल। और इजराइल की जो औरत सी ना, इजराइल की जो स्त्री सी, उसनू बड़ी तांग होंदी सी कि मैं बच्चे नू पैदा करा। वो किस भी हद तक चली जाती सी बच्चा पैदा करने के लिए। अज इंसान बंदगी छड्ड के दूजे घरे नहीं जा सकता, अज इंसान गवाही के लिए अपना काम कार छड्ड के दूजे पासे नहीं जा सकता, अज इंसान अपने रिश्तेदारों को बीमारी में पिया देखता है, उन्होंने मसीह के बारे दस नहीं सकता, उत्थे परमेश्वर का वचन नहीं वंड सकता। बच्चा पैदा करने की गल करते हो, जी सही मन में जी इजराइल की लड़की सी ना, जिफ्ता की बेटी, वो जीवन तो देखो रोंदी रही सारा 2-2 महीने तक, हो 2 महीने तक रोंदी रही, अपनी जान के बदले नहीं कि मैं मरन वाली हाँ, मैनू बच्चा नहीं होने वाला, मैं मर रही हाँ, मैं तो इदा ही मर जाना गा बिना बच्चा पैदा किए ही। कम से कम एक बच्चा तो पैदा करो। मैं 2018 में गया सीगा, कम से कम महीने के एक बार बंदा लेके आओ। एक बपतिस्मा तुहाडे द्वारा होना चाहिए महीने के विच। किन्ने लोगों ने तैयार किया? सारे ये नच गा के आराधना करते हो, ताली बजाने हो, कोई फायदा होने वाला गा? जद कि तुहाडी जिहड़ी कुख है वो उन्होंने सोका लग्या होयागा। मैं स्पष्ट ही कहना पिया, तुहाडे विचों दम नहीं है, बांझपन है तुहाडे अंदर, तुसीं बच्चा नहीं पैदा कर सकते। परमेश्वर कहते हैं कि जिहड़े इजराइल के लोग ने ना, इजराइल की जिहड़ी औरत है वो की है, वो बच्चा पैदा करती है। और एक वचन पढ़ो मेरे नाल, 1 कुरिन्थियां
ਸੌਰੀ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆ पहला करंथिया 4 अध्याय पहला करंथिया 4 अध्याय पहला करंथी ਉਹਦਾ 4 अध्याय शांति ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀ ਪੜ੍ਹੋ 14 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਹੋਣ 10,000 ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ 10,000 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੜੋ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆ ਉਹਦਾ 15 ਦੇ ਆਏ ਰੋਮੀਆ ਉਹਦਾ 15 ਦੇ ਆਏ ਰੋਮੀਆ 15 ਦੇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਦੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਜੀ ਰੋਮੀਆ 15 ਦੇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੂੰ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸੀਗੀ, 11 ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 18 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ 1 ਘੱਟ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਵਾਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ, 3-3 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਤਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, 20 ਪੜ੍ਹ ਦੋ, 11 ਦੀ 20। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਹਜੀਰ ਦਾ ਵਿਰਛ ਜੜੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ,
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ ਜੋ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਨਿਕਲੀ, ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਏ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਅੱਜ 9-9 ਸਾਲ ਦੇ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 20-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦਗੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਾ? ਜਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਕ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ?
ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਲੱਗਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ, ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਲਵੇ, ਜਾਓ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਓ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਝ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਾਂਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਂਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਝ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਖੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਝਪਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰਾਹੇਲ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਲੋਭੀ, ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ। ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਈ।
ਕੱਢੋ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬੀਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 4:30 ਵਜੇ। ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬੀਜੀ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬੀਜੀ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਇਹਦਾ 1:23। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਦੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪੁੰਗਰੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਹੈ, ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਭੌਂ ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ-ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖੜੇ ਉਤਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਂਟੇ, ਪਖੜੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਨਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਿਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ, ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਨਾ ਤੇ ਪਨੀਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੌਕਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਪਵਾਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰੋ ਉਸਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਉਸਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 20,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਲੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਖਿਡਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 10,000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਨਾ ਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾਗਾ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਗੀ। ਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਲੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹੀ ਪਏ ਹਿੱਲਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਟ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਜਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਹੈ ਕੋਈ ਭਜਨ, ਭਜਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਜਨ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਭਜਨ, ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਖੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਭਜਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 14 ਪੜੋ। ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਉੱਠ ਖੜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਖੜ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਦ ਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਪੀਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਸਨੇ ਔਰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ? ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਘਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਮਰਦਾਗਾ ਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ,
ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।रहेल ने की किया सीगा, अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती कोई गल नहीं, मेरी नौकरानी तो है ना, उत्थों बच्चा पैदा होगा, मैनूं तो कुछ फायदा हो जाऊगा। तो तुसीं इस तरह करो परमेश्वर के आसरे, कोई गल नहीं परमेश्वर दा पास्टर जी असीं बाहर नहीं जा सकते, तुसीं जानते हो, सानूं दसो असीं तुहाडे लई की करिए। इस तरह काम कर लो। प्रभु यीशु मसीह ने गल कही सीगी कि एक मालक सीगा, वो प्रदेश जान लग्या सीगा, और उसने एक इंसान नूं 5, एक नूं 2 ते एक नूं 1 तोड़ा दिता सीगा। उस तो बाद की होया, 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 कमाए, 1 वाले ने जाके मिट्टी में तो पता जाके जो मालक आया पूछा हाँ भी, उस तो बाद की होया, 5 वाले ने 5 लिया रखते, आ लो जी, 2 वाले ने 4 रखते लिया के, 5 वाले ने 10 रखे तो 2 वाले ने 4 रखे। 1 वाला की होया, उसने जाके मिट्टी पट्टी जाके आज चक्को जी थोड़ा एक, ये भी क्यों देखे गए मैनू? तो मालक की होया, वो क्रोध होया, क्रोध आया उसनूं की आया, उसनूं उहदे पर क्रोध आया। जो क्रोध आया तो उसने की कहा, मेरा ये सिक्का सराफां दी हट्टी पर दे दिंदा, मैं ब्याज का लैदा तो। हुण देखो, अगर तुसीं कुछ नहीं कर सकते, पहला सब तो बड़ी गल पहला पुछया करो पास्टर साहब नूं, सेवक नूं, कि असीं तुहाडे लई की करिए। किते जाना गा, दसो, मैं तुहानूं जाण दे लई तैयार हाँ। असीं अलग जा सकते हैं, तुसीं इधर जाओ, असीं उधर जा सकते, सानूं दसो असीं काम की करिए, असीं भी कुछ करना चाहुंदे हां। जे नहीं तो सेवक तुहानूं कोई गल दी जरूरत है, सानूं दसो, मैं किहड़े काम आवां, मैं किहड़े तरीके नाल परमेश्वर दा काम वधा सकां। कर सकते असीं सारा कुछ, पर गल की है, असीं करना नहीं चाहुंदे। क्यों? क्योंकि बांझपन है ना। संसार दी औरत नूं, संसार दे पति नूं, संसार दी पत्नी नूं फिक्र रहिंदा गा कि लोग मैनूं ताना मारनगे, लोग मैनूं मेहना मारनगे, लेकिन जिहड़े आत्मा विच वधे होए ने उन्हां कोई फिक्र ही नहीं, उन्हां कोई ताने दा डर ही नहीं, ना कोई कहे। हाँ, गवाही देंगे, आशीष की गवाही देंगे, चंगाई की गवाही दे देंगे, छुटकारे की गवाही देंगे, लेकिन कोई ऐसी गवाही दिंदा अज तक कि मेरे द्वारा इंसान आया, मैं फलानी जगह जाके आया, मैं उसको सिखाया, मैं कुछ दस्या, मैं उसको कुछ दस्या, कोई भी तो नहीं बोलता। किसी भी इंसान की ऐसी गवाही है ही नहीं। एक गवाही दूजे लोग भी देते हैं, जो डॉक्टर को चंगा होकर आते हैं कि अपने मेरे को डॉक्टर घट ने, जोड़े लोग उतों चंगा हो जाते हैं वो भी कहते हैं कि फलाना डॉक्टर वजह मेरे को की फायदा गलों का। गवाही देनी तो यह गवाही दिया करो कि मैं वचन में की सीखा सीगा पिछली बार, उस दिन अनुसार मैं करके आया ये हफ्ता, और मैं ये किया और मैनू इन्ना फायदा होयागा। सही दे विच परमेश्वर की कहते हैं कि तुसी बच्चे पैदा करो। हन्ना देखो, रो रो के प्रार्थना करी, हंझू केर केर के प्रार्थना करी, आवाज तक नहीं बाहर निकली, अपने दिल को पूरी तरह परमेश्वर के खोल दिता उसने। फिर उसनू बेटा भी होया, और बेटा कौन सी कोई दस सकता है? सैमुएल। और उसने कहा सीगा, परमेश्वर मैनू एक बच्चा दे दे, वो बच्चा की करा कि मैं तेरे नाम ला दांगी, तेरे को ही छड़ दांगी। और देखो सैमुएल, उसनू बेटा होया, जो बेटा होया तो वही जाके चर्च में सेवा करन लग पिया। तो उस तो बाद की होया सीगा, कितने बच्चे हुए उन्होंने, फिर कितने बच्चे हुए उन्होंने, बाइबल पढ़ने वाले लोग को बोलो। फिर हन्ना कितने बच्चे हुए, बाइबल पढ़ने वाले जो महीने एक बार बाइबल पढ़ने बोलो हालेलुया। फिर हन्ना कितने बच्चे हुए हैं, फिर बोल देंगे मुझे पता तो अच्छा उन्हें पढ़े हुआ की सीगा। फिर 3 पुत्र 2 धीआं बाद होए। उसनू पहला जड़ा सीगा एक वो परमेश्वर के लेखे लाता, परमेश्वर की सेवा लाता, तो 5 बाद परमेश्वर ने देते उन्होंने। फिर कितना आनंद करे होगा, फिर अपने बच्चे को कितना प्यार करती होगी।
ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸੀਸ਼ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸੀਸ਼ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ। ਹੰਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ, ਗਲਾਤੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ। ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਲਾਤੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਆਤਮਿਕ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਲਬ ਜਾਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ? 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਪੇਟ ਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਇਕਾਗਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਆਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਗੜਬੜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਲਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਝਪਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਝਪਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਝ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਔਰਤ ਹੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਫਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀ ਇਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 9-9 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਈ, ਉਹੀ ਪਿਆਸ ਦਿਖਾਈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਕੋਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ।
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ आवाज ना करे और कोई भी जन अपनी अखा ना खोले। मेहरबानी करके सारे अपनी अखा बंद रखो और एक अपने आप को सवाल करो कि मैं किन्ने टाइम तो मसीह दे विच हां और किन्ने टाइम तो मैं परमेश्वर के वचनों सच्चाई नाल सिख रहा गा और किन्ने टाइम तो मैं परमेश्वर के वचनों सच्चाई नाल सिखिया गा और की मेरे जीवन च अजे भी बाझपन है और मैं किन्ने बच्चे पैदा किए। अगर मैं बच्चे पैदा नहीं किए तो मैं बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकी, मैं क्यों परमेश्वर के बच्चे पैदा नहीं कर सकिया। मेरा काम केड़ा काम है? अगर मैं बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकता ताकि मैं परमेश्वर के दास नाल मिलकर काम कर सकदा गा कि मैं मेरे परमेश्वर दास नाल एकता विच हाँ? ये समां गा। तुसीं अपने आप नाल एक सवाल करो, अपने आप नूं एक इस सवाल दे नाल जांचो कि मेरे विच की कमी है, मैं किहड़ियां चीज़ां विच फसिया होया गा और मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा परमेश्वर तुहानूं जरूर दसेंगे कि तेरे जीवन दे विच बांझपन क्यों है, तू क्यों बच्चे पैदा नहीं कर सकता, किहड़ा रोग है तेरे अंदर, किहड़ा दुख है तेरे अंदर, किहड़ी बीमारी है तेरे अंदर, कि जलन तेरे अंदर है, लड़ाई झगड़ा तेरे अंदर है, नशा तेरे अंदर है, झूठ तेरे अंदर है, लालच तेरे अंदर है, बेईमानी तेरे अंदर है, ठगी चोरी तेरे अंदर है। अगर परमेश्वर तुहानूं दस रहे ने तो उसनूं देखो, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनो, परमेश्वर की आवाज़ सुनो, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं दस रहे हैं कि तेरे जीवन विच की है और तू बच्चे क्यों पैदा नहीं कर पा रहा। अगर बच्चे पैदा करने ने तो जो अनाज्ञाकारी है उस अनाज्ञाकारी अपने जीवन से बाहर काट। जो परमेश्वर ने तेरे जीवन से काम रखा उस काम को करना शुरू कर। जो अनाज्ञाकारी दा पाप तेरे अंदर है उस पाप को अपने जीवन से बाहर काट दे। फिर देख परमेश्वर तेनू बच्चे पैदा करना बनाएगा, फिर तू बच्चे पैदा कर सकदा गा। लेकिन तदे कि जब तू अपने जीवन दे विचों वो सारिया गल्लां नूं दूर करेगा, इस वचन नूं समझ सको और आप सारे मिलके बच्चे पैदा कर सकीए। इस वचन की आसीस नाल परमेश्वर सब नूं भर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता जी।